ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ میری اتباع کریں. میری اتباع جب کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اور آپ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جشن میلاد النبی مناتے ہیں. کس نے کہا کہ یہ محبت رسول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور 63 برس اس دنیا میں موجود تھے. 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد، اس میں سے 13 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے. کچھ کم و بیش پورے 63 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے. اس 63 سال کے دوران کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد النبی کا انعقاد کیا ہو، یا اس کا آپ نے نام لیا ہو، یا اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی مناسبت سے ہم اور آپ جشن منائیں اور اس کے لیے بڑے بڑے پروگرامز کریں اور کیک کاٹیں، اور اسی طریقے سے پکوڑیاں اور جلیبیاں تلی جائیں، مرغ مسلم بنائے جائے، بریانیاں بنائی جائیں، کباب بنائے جائیں اور خوب کھایا پیا جائے. اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال زندگی میں ہم اور آپ کو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو سن 11 ہجری میں انتقال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ تھے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چاروں خلفاء ہیں. ان کا دور بھی گزر گیا. اس کے بعد سارے صحابہ اس کے بعد صحابہ کا دور تقریباً 100 سال تک تھا. یعنی کسی صحابی کا انتقال اگر ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو تقریباً 100 سال تک پہنچ جاتے ہیں. تو کہا جائے گا کہ صحابہ کا وجود تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد 100 سال تک تھا. اس 100 سال کی زندگی میں بھی کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں چھوڑتے، خود صحابہ کرام کو بتلا دیتے. اور کوئی بھی نیکی کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اپنے صحابہ کو آپ نے بتلا دیا. یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اسے محبت کس نے کہا؟ کتاب و سنت میں اس کو کہیں محبت نہیں کہا گیا ہے. میں نے بتلایا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، چاروں خلفاء نے نہیں کیا، چاروں ائمہ نے نہیں کیا. چاروں امام میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 میں انتقال ہوا، اور امام مالک رحمہ اللہ 179 میں انتقال ہوا، اور امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن ادریس المطلبی الہاشمی شافعی، ان کا انتقال 204 میں ہوا. امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال 241 ہجری میں ہوا. چاروں ائمہ 241 تک ختم ہو گئے. یہاں تک جشن میلاد النبی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. چاروں اماموں کے بعد محدثین کا عام دور آیا. امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 256 ہجری میں. امام مسلم رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 261 ہجری میں. ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 275 ہجری میں. اسی طریقے سے امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 273 ہجری میں. جامع ترمذی کے مؤلف امام ترمذی محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ کا انتقال ہوا 279 ہجری میں. امام نسائی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، احمد ابن شعیب النسائی رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوا 303 میں. صاحب مصنف ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 235 ہجری میں. مصنف عبدالرزاق کے مؤلف یعنی عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ 221 ہجری میں انتقال کیے، جو امام یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ سب کے استاذ ہیں. یہ بڑے بڑے محدثین جو تھے سب گزر گئے. اب تک جشن میلاد النبی کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملا. کہاں سے ایجاد ہوا یہ بتا چکا ہوں میں. معز الدین اللہ نے 362 میں اس کو شروع کیا. تو جو کام 362 میں شروع ہو، جسے صحابہ نے نہیں کیا، جسے خلفائے راشدین نے نہیں کیا، جسے ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، محدثین کی جماعت نے نہیں کی، مفسرین نے
कुरून सलासा ने नहीं की, इसी तरीके से फ़ुक़हाए किबार ने नहीं किया और नहीं मनाया, उसे हम और आप मोहब्बत रसूल क्यों कहते हैं? मोहब्बत रसूल हर वो काम होगा जिससे हम और आप करना शुरू कर दें? नहीं, मोहब्बत रसूल उसे कहेंगे कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है उसे हम ले लें। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में? वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुदूह, वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुदूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे उसे ले लो और जिससे रोक दे उसे रुक जाओ। ये हकीकत में मोहब्बत रसूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम की हम पैरवी करें। जहाँ आपने कहा वो झुक जाने को हम झुक जाएं, जहाँ आपने कहा बैठ जाने को बैठ जाएं, जहाँ आपने चलने फिरने को कहा वो चले फिरें। यही मोहब्बत रसूल है। किताब और सुन्नत के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, आप अपनी आंखों का सुरमा बना लें। यही मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल ये नहीं कि हम और आप जश्न मिलाद नबी मनाएं और ये बावर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर ये चीज़ मोहब्बत होती तो सहाबा इसको नहीं छोड़ते। और जो शख्स इसको मोहब्बत कहता है, गोया कि वो ये कहना चाहता है नऊज़ुबिल्लाह कि सहाबा इकराम को मोहब्बत नहीं थी, चारों खुलफा को मोहब्बत नहीं थी, चारों अइम्मा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों ने कहीं नहीं मनाया है। और एक नुक्ते की बात मैं बतलाता चलूँ, अगर कोई अपने आप को मालिकी, शाफ़ी, हम्बली और हनफी कहता है तो वो जश्न मिलाद नबी के करीब न जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो हनफी अपने आप को कहता है और जश्न मिलाद नबी मनाता है तो गोया को ये कहना चाहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मसलक ये है और ये उन पर तोहमत तराशी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने और उनके तीनों शागिर्द, खा वो अबू यूसुफ हों, यूसुफ जिनका नाम याकूब है, या मोहम्मद हसन शैबानी हों, या ज़फ़र हुज़ैल हों, इन तीनों शागिर्दों ने जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उनकी फ़िक्र को पहुँचा दिया, फैला दिया, उन्होंने भी नहीं की है, यानी जश्न मिलाद नबी नहीं मनाई है। तो जब जश्न मिलाद नबी अइम्मा ने नहीं किया, खुलफा ने नहीं किया, अइम्मा अरबा ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, तमाम सहाबा ने नहीं किया, तो हमने और आपने इसे मोहब्बत रसूल क्यों कर कहा? लिहाजा हम और आप अगर मोहब्बत रसूल से कहते हैं तो गोया कि ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग गुजर चुके और नहीं मनाए हैं, गोया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में कोताही की और गोया कि उन्होंने गुस्ताखी की। आखिरी बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमें और आपको जो करने को कहा है उसे हम नहीं करेंगे और किसी और चीज़ को हम दीन समझ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के हम धोखा खाएंगे कि दीन का कोई हिस्सा हमें और आपको छोड़ देना पड़ेगा। इसी मसले में हम लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की मुनासिबत से आपने हर सोमवार को रोज़ा रखा। आपसे पूछा गया कि सोमवार का रोज़ा आप क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीह उलिदतु फ़ीह बुइस्तु, या फ़ीह उलिदतु और फ़ीह उन्ज़िला अलैया। इस दिन मुझे नबी बनाया गया है और इस दिन में पैदा हुआ हूँ। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीह उलिदतु, इसमें मैं पैदा हुआ हूँ, वो फ़ीह उन्ज़िला अलैया, सही मुस्लिम की रिवायत, और इसमें मुझ पर नाजिल हुआ, यानी मैं नबी बनाया गया। इसी तरीके से बाद रिवायत से पता चलता है कि इस दिन बंदों के अमाल हफ्तावारी पेश होते हैं। बाद दीगर हदीस से पता चलता है कि इस दिन जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। ये 4 वजूहात तकरीबन हैं सोमवार को रोज़ा रखने के। उसमें से एक ये भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश की मुनासिबत से आपने क्या एहतमाम किया कि आपने रोज़ा रखा। और हमने और आपने रोज़ा कहते हैं तुलुए फजर सादिक ता गुरूब आफ्ताब, खाने पीने तमाम मुफत्तरात सौम से रुक जाना, यही रोज़ा है। हर कोई जानता है इसको। खाने पीने से रुक जाने का नाम रोज़ा है, सौम है। और हमने और आपने इस खाने पीने से रुकने को हमने खाना पीने से बदल दिया। वो क्या कि हमने और आपने रोज़ा नहीं रखा। जिस दिन हम जश्न मिलाद नबी मनाते हैं रोज़ा नहीं रखते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यौम पैदाइश की मुनासिबत से आपने रोज़ा रखा। तो एक तो ये हुआ कि हमने सुन्नत को बिदात से बदला। वो सुन्नत क्या है? ना खाना पीना, रोज़ा रखना, और हमने और आपने से खाने पीने से बदल दिया। देखिए सबीले कायम हैं, शरबत लोग पिला रहे हैं और मुर्ग मुसल्लम बन रहा है, जलेबियाँ बन रही हैं, पकौड़े छाने जा रहे हैं और बिरयानी बहुत बड़े पैमाने पर पकाई जाती है, लोग लुटाते हैं सब कुछ। बाद जगहों पर तो इस कदर शरबत पिलाते हैं सड़क पर कि आप उधर से गुजरें तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ कोई टैंकर था ख़राब हो गया जिसका पानी गिर गया है, या बरसात का मौसम हो तो आप समझेंगे कि शायद बारिश हुई है। इस कदर शरबत गिराते हैं लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म पैदाइश है, तो खुशी में भी सब करते हैं। तो हमने और आपने इस
روزہ رکھنے کے عمل کو بدل دیا، کس سے؟ کھانے پینے سے۔ دوسری چیز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتبار کیا ہر ہفتہ، آپ ہر ہفتہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہم نے اور آپ نے اس کو ہر ہفتہ نہیں اہتمام کیا، کیونکہ ہر ہفتہ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں کڑوا میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، وہی مسئلہ ہوا۔ اور نہ ہی مہینے کا اعتبار کیا، بلکہ سال میں ایک دن کا اعتبار کیا، اور ہو سکتا ہے سال میں جس دن کا ہم نے اعتبار کیا وہ 12 ربیع الاول ہے، ہو سکتا ہے 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن نہ ہو۔ آپ نے تاریخ کا اعتبار نہیں کیا، آپ نے دن کا اعتبار کیا، آپ نے مہینہ کا اعتبار نہیں کیا، آپ نے دن کا اعتبار کیا، آپ نے سال کا اعتبار نہیں کیا، آپ نے دن کا اعتبار کیا۔ تو دن سوموار ہے، سوموار کو ہر کوئی روزہ رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو بدعت و خرافات سے بچائے مولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حقیقی معنوں میں صحیح محبت ہے، اور یہی صحیح عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔